راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، آپ کا بھائی آپ کو سلام پیش کرتا ہے اپنی جانب سے بھی اور راہ زندگی کے پورے خاندان کی جانب سے آپ کے لیے ہر طرح سے برکت، سلامتی اور خیر کی دعائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہر طرح سے محفوظ اور سلامت ہوں گے، اور دعا ہے راہ زندگی کی پوری ٹیم کی کہ خدا تعالیٰ آپ سبھی کو محفوظ رکھے ان لوگوں سے، ان عناصر سے جو بعض اوقات مجبوری میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور حرام اور حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ سامعین، میرے پاس ایک خط موجود ہے اور یہ بڑا دلچسپ خط ہے، اور اسے لکھا ہے حیدر سید نے۔ آپ نے اپنا تجربہ بیان کیا اور واقعی یہ سچ پہ مبنی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ایسا ہوا کہ ان کا اے سی خراب تھا، تو وہ ایک مکینک کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ اس کا خرچ 9,000 سے 12,000 روپے تک ہے۔ پھر ایک جاننے والے کے پاس گئے تو وہی کام واقفیت کے وسیلے سے 2,700 روپے میں ہو گیا اور صفائی بھی ہو گئی۔ اسی طرح ایک الیکٹرک مشین خراب ہوئی اور کئی سالوں سے ہمارا کام کرنے والا جو مکینک تھا اس نے 4,000 روپے مانگے، اور مکینک جب شہر سے باہر تھا تو 3 دن بعد آ کر مرمت کرنے کو کہا، تو جناب وہی کام جو ایمرجنسی میں ہم کروانا چاہ رہے تھے، بازار سے جب ایک مکینک بلوایا گیا تو 350 روپے میں ہو گیا۔ تو سامعین، یہ ہے ہمارے حالات کہ ہم ایمرجنسی میں اگر کوئی کام کروانا چاہیں تو وہی کام جو 10 روپے میں ہو سکتا ہے اس کے 1,000 روپے بتائے جاتے ہیں اور وصول بھی کر لیے جاتے ہیں، اور مراد یا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں دوسروں کی مجبوری کا۔ تو خدا را ہم خود بھی اس سے بچے، اور اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں کوئی صلاحیت دے رکھی ہے تو اس کا جائز اور خدا تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اچھا استعمال کریں۔ اس سے ہمیں قلبی سکون بھی میسر ہوگا اور ہمارا مالک خدا بھی ہم سے خوش ہوگا۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور سنیں گے یہاں پر خداوند تعالیٰ کے پاک کلام کا اقتباس۔ خداوند یسوع المسیح کا انجیلی بیان، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتی ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ سن رہے تھے ہم بہت ہی زبردست اقتباس پاک کلام میں سے۔ ہم زمین کے نمک ہیں، ہم زمین کے نور ہیں، اور ہمارے کردار دوسروں کی زندگیوں کو روشن کرتے ہیں، ان میں ذائقہ پیدا کرتے ہیں، اور یہی کردار اگر بے ضمیر ہو جائے یا کسی بھی طور پر خدا کے خوف سے خالی ہو جائے تو پھر یہ اپنا ذائقہ بھی کھو دیتا ہے، اپنی روشنی بھی کھو دیتا ہے۔ اور یہاں پر میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی، آپ جیسے پیار بھرے ساتھیوں کا جو بڑی محبت کرتے ہیں اور اپنے ساتھ کے احساس سے ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ واقعی آپ کی محبت جو ہے وہ بڑی ہی مثبت ہے، بہت ہی جناب سچی ہے۔ تو خطوط کے سلسلے کو ابھی میں جاری کروں گا، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ضرور ہمیں خط لکھیں۔ پتہ بڑا آسان ہے، پروگرام راہ زندگی، پیو باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال، ایس ایم ایس یا واٹس ایپ کوئی بھی طریقہ استعمال کریں۔ نمبر سن لیجئے 0316 7477 655۔ فیس بک آئی ڈی ہوا کرتی ہے PCRM فیصل آباد، اور یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز۔
इस आईडी और यूट्यूब चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स को आप जरूर सुने, इन पर कमेंट्स करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। अभी खतूत को शामिल करते हैं। तो रिहान मुस्तफा आपने लिखा है हमें बहावल नगर से। आपने कहा कि आज का प्रोग्राम जोशुआ बशीर की आवाज में सुना, बहुत अच्छा लगा। आपको खतूत पसंद आए, कलाम मुकद्दस का इक्तबास पसंद आया और हमदिया गीत भी आपको सुनकर राहत मिली। बहुत शुक्रिया जनाब। आपको इसके साथ दोस्तों के खतूत और उनके नाम आपने लिखे हैं। आपने कहा कि अदरीस अली रजा, वकास अहमद, असद मुराद, अमजद खान, हकीम सदीक माखा और आमिर जमील, हैदर सैयद और तमाम क्लब मेंबरान के खतूत सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपने शुक्रिया अदा किया जनाब नदीम साहब का कि आपको उनका इंतखाब जो उन्होंने आपके लिए प्ले किया बहुत पसंद आया। बहुत शुक्रिया। इसी तौर पर जनाब अली रजा और वकास अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया और आपने बहुत अच्छी जनाब बातें की हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे प्यारे भाई गुलाम रसूल सियालवी, बुरहान नगर चरियोट से आपका ताल्लुक हुआ करता है और जनाब आपने कहा कि राह जिंदगी बहन उस्मा यूनुस साहिबा की मेजबानी में सुना, बहुत अच्छा लगा। आपको ड्रामा चरागे राह और दीगर तमाम सिलसिले भी बहुत पसंद आए। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। हैदर सैयद, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज आपका खत प्रोग्राम का इब्तदाइया बना और बड़ी आपने मदद की और आपने प्रोग्राम को सुना और सलाम खुलूस पेश किया सारी टीम को। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी मोहब्बत का। असद मुराद, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि जोशुआ बशीर की आवाज में प्रोग्राम सुना, बड़ा अच्छा लगा और आपने कहा कि जब घर में एक छोटा सा नन्हा बच्चा पैदा होता है तो घर वाले सब इसे अब्बू, अम्मी, बहन, भाई सिखाते हैं, फिर पानी, बिस्किट और रोटी का नाम सिखाते हैं। मजदूर अपने अपने उस्ताद के साथ, कैलेंडर ड्राइवर के साथ, तालिब इल्म अपने उस्ताद के साथ, इबादत करने वाला अपने पेशवाओं से तरबियत हासिल करते हैं। तो यकीनन वाकई हम तरबियत पाते हैं और तरबियत पजीर रहना ही इंसान की बड़ाई है। और बहुत शुक्रिया कि आपने सारे प्रोग्राम को सुना भी और आपने इस पे तबसरा भी किया। बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर हमारे जो सामाइन है, मैं उनका भी नहायत शुक्रगुजार हूँ। उनमें रुस्तम साहब, आपके फीडबैक के लिए आपने प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जमान दाऊद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को पसंद किया। नवीद अली, बहुत शुक्रिया। और लाला कुर्बान सोदरो, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। इसी तौर पर नवीद अली और हाजी जब्बार और गुलाम सरवर सियालवी, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और अभी जनाब मैं खतूत और एसएमएस के सिलसिले को यहीं पर समेटूंगा, आगे बढ़ूंगा और लिए चलूंगा आपका और मेरा मनपसंद एक सिलसिला, जी हाँ, सराइकी ड्रामा। आइए मिलकर सुनते हैं। शैला, तै मेरी प्रपोजल का जवाब नहीं देता। शैला, मैं देखू हाँ। मैं पता है तो मैं कोई मुखातिब है। उवें तो तू बड़ी मुकर्रा, शोला बयान, धुआंधार तकरीर कराने वाली, हर कहीं को चुप करवा देनी। तो सब बस में को चुप रहा लियो सजाद, प्लीज कोई बई गाल ना करो। बाबा 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 बाबा, ओ देखो, ओ शाला बेटी है, शाला। मैं भी ना कोट पलतून पा के ना टाई बांध के स्टूडेंट बन के आया, बताए देखो। बाबा बाबा। चलो, मेरा ख्याल है मैं चलता। सजाद, ये मेरे कजन हैं अनवर। अनवर अते ए हिना दे वालिद मोहतरम अते मेरे मामू जान गौरी से हिना दी मोटर वर्कशॉप है। अपना शाला बेटे, ये नौजवान जी मेरे को सजाद आदन, मैं इकबाल अवान दा बेटा हूं। बाबा बाबा, केड़ा वाहन होंदे भला? खट्ट वाला वाहन होंदे जेड़ा इन्हां ने आखे ना पुत्र, ना ना ना। ये बाल तां शहर दे सब तो वड्डे ताजर मलिक इकबाल साहब दे साहबजादे हैं। अच्छा अच्छा। बरखुदार, बड़ी खुशी थी तो को मिलके। मलिक साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। शाला शाला, ए जेड़ी प्याली ची मैं सिप्पी खान जेड़ी चाह पई है, ए मैं गड़कावे जा। ना ना ना। अच्छा,
میرے کو تو بس شیلا پسند ہے. تو میری شیلا تے میں ہاں تیری لیلا. تو ہے میری شیلا تے میں ہاں تیری لیلا. وہ تیری میری جوڑی بڑی ٹیچے رہے گی. بابا پتلون دا ٹیچیاں پڑ دا پہ کو کھول چھوڑا. انور دی بس یہ مذاق دی عادت ہے، محسوس نہ کرائے. جی ہاں. میں سجاد بیٹا دراصل تاری والدہ صاحب نال ملن آیا. دراصل گوری صاحب امی جی جڑے ویلے مریض دے دے پے ہون تاں ساکو اجازت نہیں ہوندی جو انہاں کو ڈسٹرب کروں. بہرحال میں چٹ بھجوا دینا. ٹھیک ہے. دراصل بیٹا میرے کو پتہ لگا ہے جو تساں لوگ سارے غریب خانے تے آندے پیا ہوئے. بالکل بالکل. اج امی ابو دا پروگرام ہے تا صحیح، پر وہ تہارے گھر دی بجائے شہلا دے گھر دا ہی پروگرام. اسا لوگ ہکے گھر چ ہی رہندے ہیں. میں شیلا دا ماموں ہاں. اچھا. اتے اون دی پھوپھی میری بیوی ہے. انور تے شیلا پھوپھی ماموں دے ہیں. انہاں دی منگنی اسا جمدے ہی کر دتی ہے. اوہ السلام علیکم غوری صاحب. یہ اج کیویں اتنے نیا بات تو رستہ بول گئے ہو؟ ہاں بھابی دراصل ملک صاحب بھی بہت مصروف تھی گئے ہیں اتے میں بھی کچھ زیادہ مصروف تھی گیا. بہرحال بندہ کہیں نہ کہیں موڑتے تاں میل نہیں پوندے. بالکل غوری صاحب تو ٹھیک آدے پے. اساں دراصل اج سجاد واسطے آونا چاہندے آسے تہاڈے کول. میرے کو علم ہے جو سجاد واسطے تساں آونا چاہندے ہو، پر تو کو دسنا بہت ضروری ہے جو شیلا دی منگنی تاں پیدا تھیندے ہی میرے بیٹے انور نال تھی چکی ہے. اچھا اچھا. او تاں تہاڈا اکلوتا بیٹا نا بیچارہ. جی جی جی. ہاں غوری صاحب تساں اوندا علاج کروانا چھوڑ تے نہیں دیتا کتھیں؟ ہاں بھی میرے کو تو ایویں لگدے جو کہیں قسم دے علاج دا اون دے اوتے اثر ہی نہیں تھیندا. بس میں اوندا ہکو ہی علاج سوچے جو اون دی شادی شیلا نال کر دیواں بس. گاڈ. اوہو پر اتا غوری صاحب ایم ای پاس ہے اور تہاڈا بیٹا ان پڑھ تے اب نارمل ہے. پلیز تساں ظلم نہ کرو شیلا تے. ہاں ہاں مطلب تساں میرے انور تے طنز کرنے پے. نہ 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 یہ گل نہیں بھائی صاحب. میں دراصل بطور ڈاکٹر ایک حقیقت تو دسینی پئی ہاں. دیکھو نا کزن میرج کا بیا نقصان اے بھی ہے جو بعض خاندانی بیماریاں نسل در نسل ٹردیاں رہندن. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می. تاری یہ گل تو صحیح ہے، بالکل درست ہے. میرے برا دا وڈا پتر بھی ایویں انور دی طرح کملا جیا ہے. ہی صورتحال دا حل کیا ہے؟ انہاں کوئی حل تارے ذہن چ؟ بھائی صاحب گل سنو پلیز. تساں بے شک سجاد دا رشتہ قبول نہ کرو پر خدا دا نہ منو اتے شہلا جی لڑکی کو ہی وراثتی بیماریاں والی سوغات انور نال شادی دی صورت وچ نہ دیو. پلیز میری گل تے غور کرو تساں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، جے کزن نال شادی کرن دے اتنے نقصانات ہیں تو میں اپنی بھڑینجی کو انہاں عذاباں تو بچا گنساں. سچی؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہن میں کو اجازت دیو. میں چھ بجے پہنے تھا اچھا ٹھیک 8 بجے تمہارا انتظار کرے. غوری صاحب تساں کتنے اچھے ہوئے. جی تو بات ہم کر رہے تھے آج آغاز میں بھی کہ کبھی بھی ہمیں دوسروں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. تو آج ڈرامے میں بھی کچھ اسی طرح سے بات ہو رہی تھی کہ ہم کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو صرف اپنا فائدہ نہ سوچیں. ہم اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کا فائدہ، ان کی بہتری، ان کی بھلائی ضرور ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ ہم خود غرض نہ ہوں بلکہ ہم ہمیشہ دوسروں کی خوشنودی، ان کی بھلائی چاہیں. اسی میں خدا بھی خوش ہے. اور ابھی جناب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے ایک ایسے سیگمنٹ کا جس کا فیڈ بیک بڑا اچھا آ رہا ہے کیونکہ یہ حقائق پر مبنی ہے، تجربات پر مبنی ہے اور جو بھی اسے سنتا ہے سن کر اسے لگتا ہے کہ واقعی وہ کبھی نہ کبھی اس عمل سے گزرا ہے یا ایسی صورتحال اس کے ساتھ پیش آتی رہتی ہے یا آئی ہوگی. تو آئیے سنتے ہیں یہاں پر آپ بیتی اور سیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کون سا عملی سبق موجود ہے. میرا نام فخر نعیم ہے اور اکثر و بیشتر ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں گہری چھاپ چھوڑ جاتے ہیں. تو آج میں بھی آپ کے ساتھ اپنی ایک آپ بیتی
शेयर करूंगा और आपको बताना चाहूंगा। ये उस वक्त की बात है, उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल के बिल्कुल आखिरी अयाम में था, यानी 10वीं क्लास का तालिब इल्म था। तो तब हालात कुछ ऐसे थे कि वाली साहब के बाद मैं बड़ा भाई, मेरे बाद एक छोटा भाई। तो जैसा कि बनता है कि वाली साहब के बाद जिम्मेदारी मुझ पर आती है हर काम की। तो मेरी जिंदगी में एक कमजोरी थी और वो इस तरह से शुरू हुई कि मैं हर एक काम में दूसरों पर इंहिसार करता था। यानी घर का कोई काम है तो मैंने वाली साहब पर इंहिसार करना या अपने छोटे भाई पर इंहिसार करना और अपनी जिम्मेदारियों को उन पर लादना और उनको ना निभाना। कहीं रिश्तेदारी में कोई खुशी गमी हो जाती है तो अगर मुझे जाना पड़ता तो मैं वहां पर ना जाता बल्कि अपने छोटे भाई को भेजता। तो ये मेरी जिम्मेदारी थी जो मैं अपने छोटे भाई पर डालता जाता। तो उससे फर्क ये पड़ता था कि मुझे फिर वहां पर रिश्तेदारियों में ऐसे आना जाना नहीं आता था। खुशी पे किसी को कैसे मिलना है, तो ये कमजोरी में बढ़ती जाती थी। इसी तरह घर की और जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये भी थी कि अपनी खवातीन को बाहर लेकर जाना। इस जिम्मेदारी से भी गफलत बरतता था और छोटे भाई को कह देता था कि आप ले जाओ। तो उससे फिर ऐसा होता था, मुझे फिर बहुत सारी जगहों का पता नहीं रहता था। इसी तरह अगर घर में कोई मशीनरी खराब हो चुकी है तो मैं कोशिश करता था कि वो अपने बाप को या फिर अपने भाई को कहूँ और वो ही उसे ठीक करवा दें। तो ये तमाम बातों का जो नतीजा मेरी ज़िंदगी पर असर हुआ वो ये था कि मैं दिन ब दिन अपने दुनियावी मामलात में कमज़ोर होता गया और बहुत सारे कामों के लिए अपने आप को नाअहल समझने लगा क्योंकि उनको करता नहीं था। इसलिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी होती गई। जब तक मेरी तालीम ख़त्म नहीं हुई तब तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर ऐसा हुआ कि छोटे भाई की भी तालीम ख़त्म हो गई। तो एक वक्त ऐसा आया कि छोटा भाई बैरून मुल्क जाना पड़ा उसे। तो फिर एकदम सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर आन पड़ी और यकीनन जो मेरी पुरानी ज़िंदगी थी, पिछली ज़िंदगी थी कि मैं सुस्त था, काहिल था, अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाने वाला था। तो जब एकदम ये सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आन पड़ी तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनी क्योंकि मैं उन कामों को करने का आदी नहीं था जिनको करना मेरी जिम्मेदारी थी या जो मेरी शख्सियत को और ज़्यादा निखारने वाली थी, बढ़ाने वाली थी, दुनियादारी के मामलात में मुझे तेज़ करने वाली थी। तो उनको मैंने कभी किया नहीं था, इसलिए मेरे लिए बहुत सारी मुश्किलात आईं। तो वालिद साहब चूँकि अपनी जॉब में अपनी मसरूफ़ थे तो सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आन पड़ी और मेरे लिए मजबूरी बन गया कि मैं घर के सारे कामों को निभाऊं, पूरा करूं। और जब भी छोटी बहन को या वालदा साहिबा को बाज़ार लेकर जाना पड़ता तो मुझे रास्तों का पता नहीं था, बाज़ार में जगहों का पता नहीं था जहां पर उनको लेकर जाना है क्योंकि मैं कभी गया नहीं था। तो इसलिए फिर मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तरह अगर घर में कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है तो मुझे ये नहीं पता होता था कि मुझे किस मिस्त्री के पास जाना है, कहाँ से ये मरम्मत करवानी, क्योंकि मैंने वो काम किया नहीं था। और अगर बैंक जाकर पैसे निकलवाने हैं तो मैंने चूंकि कभी भी मैं बैंक नहीं गया था, चेक कैश नहीं करवाया था, पैसे कभी नहीं निकलवाए थे, तो इस वजह से फिर मुझे इसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और फिर मेरे अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि मैंने बहुत सारा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ऐसे ही ज़ाया किया। तो इसलिए बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी मेरे अंदर आईं। तो अगर मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को वक्त पर निभाता और वो काम जो मेरे करने के थे दूसरों पर ना डालता तो मेरी शख्सियत में भी निखार आता और मैं एक बावकार इंसान होता, जो कि मैंने बाद में फिर बहुत सारी मुश्किलात और ठोकरें और परेशानियां के बाद जो चीज़ें मैंने सीखी वो शायद मुझे पहले ही सीखने को मिल जाती। मेरी साहब बीती के तमाम सुनने वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बर वक्त अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं तो आने वाले मुस्तकबिल में आपको बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और बर वक्त अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से आप पुरएतमाद भी होंगे और अपने बहुत सारे मामलात को आसानी से निभाने वाले होंगे और यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भी आएंगी। जी हाँ, तो जनाब सुन रहे थे हम आप बीती, क्या ही खूब बात की आज के हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, हमें कभी भी अपनी जिम्मेदारी को अधूरा नहीं छोड़ना। इस तरह से एक जिम्मेदारी छोड़ने की वजह से हम अपने पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं। जी हाँ, आप सोचें कि अगर इशारे पर यानी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हुआ एक जो पुलिस अफसर है वो 1 मिनट के लिए जरा इधर उधर हो जाए
और जनाब वहां पर हजारों लोग जो गुजरेंगे वो अबतरी का शिकार हो जाएंगे, हादिसात हो सकते हैं और एक गलती कई लोगों के लिए मुश्किल का बायस बन सकती है। तो आइए हम इस बात का इरादा करें कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें और हम हमेशा जायज काम करें और दूसरों की मजबूरी का कभी भी नाजायज फायदा ना उठाएं। आइए रब ताला के हुजूर झुकते हैं और दुआ भी करते हैं और हम रब ताला से ये दुआ करते हैं, तौफीक मांगते हैं जो हमें सब कुछ बख्शने में कादिर है। खुदावंद ताला हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें जिंदा और सलामत रखा है और हम दुआगो हैं कि हम सब हमेशा आपकी ताबे फरमानी करें और आपके हुक्मों के ऐन मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। हम सिर्फ अपना फायदा ना सोचें बल्कि दूसरों की भलाई का भी जरूर ख्याल रखें। इसी तौर पर हम तौफीक मांगते हैं कि हम सब दिलो जान से दयानतदार रहें और हम मुल्क कौम के लिए भी और तमाम सामीन के लिए भी सलामती और बरकत की दुआ करते हैं और ये दुआ मांग लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन सुम आमीन। इसी के साथ प्रोग्राम को खत्म करने की इजाजत दीजिए। आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।